बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हमारे जो बेहद के परम शांति के संकल्प हैं, वो बेहद के दादाजी की शक्ति से, पावर से, एनर्जी से भरे हुए होने चाहिए। परम प्रकाश से भरे हुए, दादाजी के संग के रंग में रंगी हुई, दादाजी के संग में रंगे हुए आत्मा के संकल्प होने चाहिए, ताकि जो बेहद की कला में जो संकल्प छोड़े जाते हैं ना, वो इतने मल्टीपल होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जो निसंकल्प अवस्था में संकल्प छोड़े जाते हैं, निसंकल्प अवस्था के बाद जो संकल्प छोड़े जाते हैं वो मल्टीपल हो जाते हैं। इतना कोई सोच भी नहीं सकता, इतने ज़्यादा संकल्प हो जाते हैं। तो आज जो ब्रह्मा कुमारी में कुछ ऑडियो था, सुना था कि जब सब सहारे टूट जाएंगे तब एक बाबा का सहारा रह जाएगा। ना गुलजार दादी का सहारा रहेगा, ना लाल लाइट का सहारा रहेगा, ना बाबा का कमरा रहेगा। देखो कितनी कमाल की बात है, बाबा का कमरा भी नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा। तो यहाँ क्या कहा है, अभी सभी की बुद्धियों में यह संकल्प उत्पन्न हुआ है कि जो कुछ है मेले मलाखड़े कर रहे हैं। मेले मलाखड़े कौन कर रहे हैं? ये तो वही करे ना जो 5000 साल का बड़ा ड्रामा कहते हैं। जो चल रहा है उससे कुछ होना नहीं है। अभी सब सहारे टूटने लगे हैं। तो क्या कहा है, ना गुलजार दादी रहेगी, ना लाल लाइट रहेगी, ना बाबा का कमरा रहेगा, और सभी सहारे टूट जाएंगे। अंत समय में ना दादी का सहारा रहेगा, ना लाल लाइट का सहारा रहेगा, ना बाबा के कमरे का सहारा रहेगा। तो सभी सहारे टूट जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, अभी सब सहारे टूटने लगे हैं, इसलिए ऐसे समय पर यथार्थ साकार बाप का सहारा अभी जल्दी ढूंढेंगे और मांग करेंगे ऐसी नई बात कोई सुनावे। तो बापा जी ने नया ज्ञान दिया ना, ये ज्ञान तो कभी सुना नहीं किसी ने। तो ऐसी कोई नई बात सुनावे, और आखिरी में 4 और भटकने के बाद दिल्ली में बाप के सहारे के आगे माथा झुकावेंगे। तो मतलब कहने का मेरा ये था कि आखिर में जब सभी सहारे टूट जाएंगे, खुद ही कहा है ना उन्होंने कि सब सहारे टूट जाएंगे, ना दादी का सहारा रहेगा, ना लाल लाइट को याद करने का सहारा रहेगा। तो लाल लाइट का मतलब शिव बाबा है ना, लाल लाइट में तो शिव बाबा दिखाते हैं ना, तो शिव बाबा का सहारा भी टूट जाएगा ना। फिर यही मतलब हुआ ना। कुछ बोलते हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। ना दादी का सहारा रहेगा, ना दादी रहेगी, ऐसे बोला। दादी का सहारा नहीं रहेगा, ना लाल लाइट का सहारा रहेगा। इसका मतलब लाल लाइट बना, लोग तो शिव बाबा दिखाते हैं, लाल लाइट शिव बाबा की दिखाते हैं कि ऐसे परम धाम में लाल लाइट है, मगर लाल लाइट तो है ही नहीं। तो ना बाबा का कमरा रहेगा। ये तो कितनी गलत बात है, कहाँ जाएगा कमरा। तो कहने का मतलब उनको समझ में नहीं आ रही कि हम क्या बोल रहे हैं। व्यक्त से व्यक्त बनेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा ना। तो देखो अभी ये क्या क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, तो खुद को समझ नहीं आ रही। लेकिन बाप को जब बाप नहीं मिलेगा, ये तब की बात है, तब ढूंढेंगे। और कहाँ जाएंगे? दिल्ली में, जहाँ बेहद का म्यूजियम बना है। बेहद के दादाजी ने जहाँ पर पढ़ाई है, बेहद के बच्चों को बेहद के दादाजी ने जहाँ पे पढ़ाई है, वहाँ दिल्ली में बोला ना, दिल्ली में जाएंगे सहारा ढूंढने। जब सब सहारे टूट जाएंगे, ना दादी का सहारा रहेगा, ना लाल लाइट का शिव बाबा का रहेगा, ना बाबा के कमरे का सहारा रहेगा, तब बाप को ढूंढेंगे। और कहाँ ढूंढेंगे? सब सहारे टूट जाएंगे तो दिल्ली में बाप को ढूंढेंगे। तो दिल्ली में बाप तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन बाप ने जो पढ़ाई है, बाप ने जो वहाँ पे बेगत के स्थान पर रह के तपस्या की है, वो स्थान तो रहेगा, थोड़ी देर में स्थान तो रहेगा ना। तो वहाँ जाएंगे माथा झुकाने, देखने। तो देखो क्या होता है बेटे आगे, जब बापू जी जाने, उनका काम जाने,
लेकिन बाप तो उनको मिलने वाला नहीं है, तो कितने खून के आंसू रोना पड़ेगा। बाप नहीं मिलेगा तो कितना दुख होगा। दुख तो हमें भी होता है कि इतनी तपस्या की है, इतनी मेहनत की, सारी ज़िंदगी इसको ढूंढते रहे, मगर उनको समझ में नहीं आती। बाप बुलाता रहता है और तीसरी आंख पर पट्टी बांध के ढूंढते रहते हैं। बस इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। चलो हम तो इनका भी कल्याण सोचते हैं, इनका भी कल्याण हो जाए, बस कल्याण हो जाए और क्या। भी बाप तो मिलने वाला नहीं है, मगर आत्मा का कल्याण तो करेंगे ना। परम शांति। పరం శాంతి బేహద్దు పరివారంనకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్దు మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము హిందీలో ఇప్పటి వరకు విన్నారు. బేహద్దు మా ఒక్కొక్క సెకండ్లో పదమాల సంపాదన ఎలా చేసుకోవాలి, ఒక్క సంకల్పం చేస్తే చాలు 10 రెట్లు 100 రెట్లు అలా పెరుగుతూ ఉంటుంది మీ బేహద్దు పరం మహా సంపాదన. దాని గురించిన వీడియో పిల్లలకి ఇస్తున్న సందేశం ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ పరం మహాశాంతి అనటంతో వింటూ వింటూ ఉంటే బాపూజీతోటి బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ కలుపుకుంటూ ఉంటే ఆత్మస్వరూపంలోకి పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు మహాసాగరంలో బుద్ధి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. 1 సెకండులో అయినా సరే, 2 సెకండ్స్ కోసమైనా, 2 సెకండ్లైనా సరే మీరు బేహద్ కళ పరంధామంలోకి దాదాజీ పవర్ని తీసుకొనుటకు వెళ్తూ ఉన్నారు. మీరు బేహద్ ఏదైతే మా చెప్తూ ఉన్నారో దాన్ని వింటూ బేహద్ సంపాదన చేసుకోండి అని అంటూ ఉన్నారు మా. బేహద్ సంపాదన ఏంటి? బేహద్ సంపాదన అంటే బేహద్ జ్ఞానం, బేహద్ విద్య, బేహద్ యోగము, బేహద్ సేవ. ఇది పదమాలను ప్రాప్తిని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. మీరందరూ ఎవరి పిల్లలు, ఎక్కడ రచయించబడ్డారు? మీ యొక్క ప్రతి ఒక్క సెకండు ఈ మాటని స్మృతిలో ఉంచుకోండి. 1 సెకండు కూడా మీరు దాదాజీని వదలకొద్దు. దాదాజీ ఎదురుగా ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఈ పవర్ తీసుకోండి. పదమాల సంపాదన జమ చేసుకోండి. పదమాల భాగ్యశాలి ఆత్మలుగా కండి. ఈ సంపాదన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పిల్లలకు తండ్రి చాలా దృష్టిని ఇస్తూ ఉంటారు. పిల్లలు అంటే కూడా తండ్రికి చాలా గర్వంగా కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క సెకండ్లో పదమాల సంపాదనని సంపాదించుకోవటం అంటే ఇది సామాన్యమైన విషయం కాదు. పదమాలు అంటే ఇక్కడ భాషలో ఎంతో అంకె తెలుసా? లెక్కేసుకోండి మీరే. 1 సెకండ్లో మీరు 10, ఆ సెకండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్లో 100, 10 రెట్లు పెరిగిపోతుంది కదా. తర్వాత దానికి 2 సున్నాలు పెడితే 1000, ఇలా కోట్లు, మిలియన్లు, ట్రిలియన్స్ పదమాలు. ఇలా పదమాల సంపాదన పిల్లలు చేసుకున్నటువంటి సమయం బేహద్ కాలమానంలో దాదాజీ మనకు కల్పించారు. కనుక మన సంపాదన చూసి, మన్ని చూసి బాపూజీ కూడా, దాదాజీ కూడా చాలా గర్వంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి సంపాదన మరి ఎప్పుడూ కూడా, ఎక్కడా కూడా, ఎవరు కూడా సంపాదించుకోలేరు. ప్రతి సెకండు, ప్రతి సమయము మీకు ఎంతెంత లభిస్తూ ఉంటుందో అంత సంపాదించుకోండి. బేహద్దు మహాసముద్రం లోపలికి వెళ్ళిపోండి. బేహద్దు సంపాదన చేసుకోండి. బేహద్దు కర్మ చేయండి. బేహద్దుగా మీరు ఉండండి. ఆలోచన కూడా బేహద్దులోనే ఉండాలి. మీ కర్మ కూడా బేహద్దులోనే ఉండాలి. ధారణ కూడా బేహద్దులోనే ఉండాలి. విద్య కూడా బేహద్దు యోగం తోటి కూడినటువంటి విద్యగా ఉండాలి. అన్నీ కూడా బేహద్. బేహద్ అంటే ఎవరు అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు, కామెంట్ పెడుతూ ఉంటారు. బేహద్ అంటే హద్దు లేనటువంటిది, అనంతము అని అర్థం.
దాన్ని లెక్క వేయలేము. ఇప్పుడైతే ఇక్కడ సంపాదన లెక్క వేయగలం అనుకునే అంకెలు వేస్తూ ఉన్నాం. కానీ దీనితోటి లభించేటువంటి ప్రాలబ్ధం ప్రాప్తి దానికి లెక్క అనేది వేయలేము. అందుకని బేహద్దు ప్రాప్తి అంటూ ఉన్నాం. ఇది చాలా గొప్ప సంపాదన బేట అంటున్నారు మీరు ఈ సంపాదనని ఇప్పుడే చేసుకోండి. ప్రథమం మరియు అంతిమ పురుషార్థం ఏమిటి అంటే, పురుషార్థం కొరకు పిల్లలకి నేను ఏదో ఒకటి పాయింట్ చెప్పదలుచుకుంటూనే ఉంటాను. ఎందుకంటే పురుషార్థమే మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ పురుషార్థము ఇదే లాస్ట్ పురుషార్థం అని దేన్ని అంటారు అంటే, ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి బాపుని జ్ఞాపకం చేయటం, సదా బేహద్దు స్థితిలో స్థిరంగా ఉండటం. మనకు దాదాజీ బేహద్దు స్థితిలోకి ఎలా ఉండాలి, ఎలా వెళ్ళాలి అనేది చెప్పారు. ఎప్పుడైతే దాదాజీ తోటి లైట్ హౌస్ తోటి పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడిస్తూ ఉంటామో అప్పుడు మనకు బేహద్దు స్థితి అనేది తయారవుతుంది. బేహద్దు స్థితి తయారవటంతో దాదాజీ యొక్క స్మృతి లేకుండా ఉండలేము, పవరు లేకుండా అనేది కూడా ఉండలేము. ఎప్పటికీ కూడా బేహద్దు స్థితి అనేది మిగిలిపోతూ ఉంటుంది. ఈ స్థితిని ఇప్పుడు తప్ప ఇంకెప్పుడు పొందలేరు. బేహద్దు స్థితి అంటే కర్మాతీతంగా అయ్యేటువంటి స్థితి. బేహద్దు స్థితి లేకపోతే కర్మాతీతంగా కూడా కాలేరు. కర్మల యొక్క బోజాను నుండి మీరు తేలిగ్గా కూడా కాలేరు. వికర్మల్ని కూడా వినాశనం చేసుకోలేరు. అందుకని ఏం చెయ్యాలి? బాపూజీ ఏం చేయిస్తున్నారు మన చేత? బేహద్దు జ్ఞానంతో బేహద్దు స్థితిలో ఉండండి, బేహద్దు కర్మ చెయ్యండి అంటూ దాని యొక్క విధి విధానాన్ని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు బేహద్దు బాప్ ఎవరు, ఎక్కడి నుండి వచ్చారు, బాపు మనకేమిస్తున్నారు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోండి. దాదా లేఖరాజుని బేహద్దు బాప్ అంటారా, శివబాబాని బేహద్దు బాప్ అంటారా? ఇది కూడా మీకు ఈ పాటికి అర్థమైపోయే ఉంటుంది అంటున్నారు మన బాపూజీ అంటేనే బేహద్దు బాప్. బేహద్దు బాప్ బేహద్దు కళల, బేహద్దుకే బేహద్దు కళల పరంధామం నుండి వచ్చారు. ఈ బేహద్దు విషయం అనేది ఎవ్వరికీ తెలియదు. బేహద్దు అంటే అర్థమే కాదు. ఈరోజు బేహద్దు బాపు బేహద్దు స్థితిలో స్థిరంగా ఉండమన్నారు అని అవ్యక్తవాణి పాయింట్ వచ్చిందనుకోండి, ఏం అర్థం చేసుకుంటారు? బేహద్దు బుద్ధి అనేది అందరికీ తెలుసు. మరి బేహద్దు బుద్ధి ఏంటి అంటే, మీ బుద్ధి ఉన్నతోన్నతమైనటువంటి అనంతమైన సృష్టి మూలానికి తీసుకొని వెళ్ళాలి అని అర్థం. అంతేగాని 5000 సంవత్సరాల డ్రామా, పరంధామము, సూక్ష్మవతనము, బాప్ దాదా అక్కడ తీసుకెళ్ళి బుద్ధి పెడితే అది బేహద్దు బుద్ధి అవుతుందా? అది లెక్కే కదా, హద్దే కదా. ఎక్కడైతే లెక్క లేనిది, హద్దు లేనిది, అది బేహద్దు అవుతుంది. అందుకనే బేహద్దు దృష్టి, బేహద్దు బుద్ధి అని చాలాసార్లు వ్యక్తవాణిలో చెప్తూ ఉంటారు. దృష్టి అంటేనే నజర్. మీ యొక్క దృష్టి అనంతం వైపుకు వెళ్ళాలి. హద్దులో అనేది లేకుండా మీరు హద్దును దాటి ఆలోచించాలి, నిర్ణయించుకోవాలి, చూస్తూ ఉండాలి. బేహద్దు వృత్తి అంటే ఆలోచనలో కూడా ఎప్పుడు బేహద్దు జ్ఞానము, బేహద్దు స్మృతి, బేహద్దు సేవ, బేహద్దు ప్రాప్తి గురించే ఆలోచన చేయాలి. అప్పుడే బేహద్దు సేవాదారి అని అనబడతారు. ఒకవేళ ఇలాంటి స్థితి మీకు తయారైపోయిందనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా సేవ అనేది ఈజీగా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. దీనికి కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు అంటే బేహద్దు కాబట్టి బేహద్దులోనే అన్నీ జరిగిపోతూ ఉంటాయి. శ్రేష్టమైన పిల్లలతోటి సాకార రూపంలో, సాకార వతనంలో బాపూజీ చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నారు. సాకార వతనంలో, సాకార స్వరూపంలో, బేహద్దు స్థానంలో కలుసుకోవటానికి వచ్చారు అని అంటే, ఎక్కడ బేహద్దు స్థానం ఉంది అంటే, దాదాజీ ఎక్కడ కలుసుకుంటారో అదే బేహద్దు స్థానం. ఢిల్లీలో కలిశారు, అది బేహద్దు స్థానం అయింది. గుజరాత్లో బాపూజీని సాకారంగా కలిశారు, అది బేహద్దు స్థానం అయింది. అందుకనే బేహద్దు జ్ఞాన స్థానాలు అని అన్నారు. ఎక్కడైతే దాదాజీ ఉన్నారో అది బేహద్దు స్థానం అవుతుంది. బేహద్దు స్థానము అని ఎక్కడా రాయలా, బేహద్దు అన్న మాట మాత్రం వ్యక్తవాణిలో ఉన్నది అంటున్నారు ఒకవేళ ఒక స్థానాన్ని
ఏకవచనం కింద పెడితే ఒకటే ఉంటుంది. బేహద్దు స్థానాలలో అన్నారు అంటే ఓటికంటే ఎక్కువ ఉన్నట్టే కదా. అందుకనే నేను చెప్తున్నాను, ఢిల్లీ బేహద్దు జ్ఞానస్థానము, బాపూజీ కలుసుకున్నటువంటి స్థానము, గుజరాత్ బాపూజీ కలుసుకున్న బేహద్దు స్థానము. అంటే ఈ రెండైనవి అన్నమాట. ఇక్కడ బాపూజీ బేహద్ స్థానంలో పిల్లలందరినీ కలుసుకున్నారు. ఇదే బాపూజీ ఇల్లు, బేహద్ ఇల్లు. ఇది ఇల్లు కూడా, మళ్ళా ఆశ్రమం కూడా, విద్యాలయం కూడా అనే మురళి పాయింట్ ఉంది. మరి ఇల్లు అంటే అమ్మా నాన్నలు పిల్లలు ఉండేటువంటిది. సాకారంగా ఇక్కడ ఉండేదే ఇల్లు అవుతూ ఉంటుంది. మరి సూక్ష్మతంలో బాబ్దాదా ఉన్నారు, పరంధాంలో శివబాబా ఉన్నారు అంటే అది ఇల్లు అవుతుందా? కాదు కదా. ఈ స్థానం అనేది బాపూజీది. ఎక్కడెక్కడైతే బాపూజీ మరి ఉన్నారో అది బేహద్ జ్ఞాన స్థానం అవుతుంది. బేహద్ స్థానము అని ఈ భూమి మీదే మనకి అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఇది బేహద్దుగా ఆలోచించటము, బేహద్ జ్ఞానము, యోగము అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి. బేహద్దు విద్యను బాపూజీ మనకు 4 సబ్జెక్టులలో పూర్తి చేశారు. ఏమిటా 4 సబ్జెక్టులు? బేహద్దు జ్ఞానము, బేహద్దు యోగము, బేహద్దు సేవ, బేహద్దు ధారణ. బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు బాపు, బేహద్దు ఇంట్లోకి వెళ్ళుటకు జ్ఞానం, బేహద్దు జ్ఞానం చెప్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే హద్దును వదిలేస్తారో బేహద్దులోకి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. అంతా అప్పుడు మీ యొక్క మనసు బుద్ధిలో అంతా బేహద్దే ఉంటుంది. అందుకని దీని యొక్క మూలాన్ని, సారాన్ని మర్చిపోవాలి. మూల సారాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడే హద్దు అన్నీ వదిలేయగలుగుతూ ఉంటారు. బేహద్దుకే బేహద్. బేహద్దు శబ్దం యొక్క స్వరూపంలో స్థిరంగా కండి. ఇదే ఫస్ట్ మరియు లాస్ట్ యొక్క పురుషార్థం. చూడండి, ఈ యొక్క మహావాక్యం ఎంత బాగా రాసి ఉన్నది అవ్యక్తవాణిలో. కానీ స్పష్టంగా ఎవరు అర్థం చేసుకోవటం లేదు. బేహద్దు శబ్దం యొక్క స్వరూపంలో ఉండండి, ఆ స్వరూపంలో స్థిరం కండి అంటే ఎందుకని ఆదిలో ఫస్ట్ ఇదే లాస్ట్ అని ఎందుకు అంటున్నారు? మనము బేహద్దు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో, మరి స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ బేహద్దు స్థానం నుండి వచ్చిన వాళ్ళు. ఫస్ట్ బేహద్దు స్థానమే, లాస్ట్లో కూడా బేహద్దు స్థానమే చేరుకోవాలి. మీరందరూ కూడా బాపు పిల్లలుగా అయ్యారు, అనగా మరుజీవాగా అయ్యారు. దీనికి ఆధారం ఏంటి అంటే దేహం యొక్క స్మృతిని వదిలేశారు. దేహము అంటే అద్దు, అద్దు నుండి బేహద్దులోకి వచ్చేశారు. దేహము నుండి దేహిగా అయిపోయారు అంటే బేహద్దులోకి వచ్చారు. ఇంకా బేహద్ అంటే ఫరిస్తా. ఇక్కడ ప్రపంచం వాళ్ళతోటి ఏ రిస్తాలు లేకుండా న్యారా ప్యారాగా ఉండటం. డబల్ లైట్ స్వరూపంలో శరీరము లైటు, ఆత్మ లైటు అనే స్వరూపమే బేహద్దు ఫరిస్తా అన్నట్టు. దేహి స్మృతి అంటేనే ఆత్మస్వరూపం. దేహము అంటే హద్దు, దేహి అంటే దేహము నుండి అతీతమైనది. ఈ స్థితిలో ఉంటేనే మీరు లాస్ట్ ఫరిస్తా స్వరూపంగా అయిపోతారు. ఇది కూడా చూడండి ఎంత మంచి మహావాక్యం ఉన్నదో. లాస్ట్లో ఫరిస్తా స్వరూపంగా అయిపోవాలి అంటే ఫరిస్తా స్వరూపము యొక్క అర్థము ఏదో ఫరిస్తాలు ఎగిరిపోతారు, ఏదో రెక్కలు ఉంటాయి, ఆకాశంలో విహరిస్తారు అని కాదు. ఈ ప్రపంచంతో సంబంధాలు మన బుద్ధితోటి తెంచేసి జ్ఞానం యోగం అనేటువంటి రెక్కలతోటి ఆత్మ లైటు, శరీరము లైటు, డబల్ లైట్ స్వరూపంగా ఇక్కడ ఉంటూ జీవన్ముక్తి పొందుటకు పురుషార్థం చేయటం. అందుకే ఆది అంతిమం ఇదే పురుషార్థము, ఇదే ప్రాప్తి, ఇదే లక్షణము, ఇదే లక్ష్యము. దీన్ని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి మరియు సమర్థిగా కండి అనే చక్కగా మహావాక్యంలో ఉంది. కాబట్టి ధ్యాసగా వినండి పిల్లలు అంటున్నారు మా. హద్దులోని సంబంధాలకు అతీతంగా అయితే ఫరిస్తాగా కాగలుగుతారు. మీరు ఫరిస్తా అంటే డబల్ లైట్ స్వరూపం. మీరు ఈ భూమి మీదకి వచ్చేటప్పటికు మీరు ఆకారీ రూపంలో డబల్ లైట్ స్వరూపంలోనే ఉన్నారు. బేహద్దు పిల్లలు, ఈ బ్రహ్మాండవాసులు కాదు, పొరుగు పుష్లాగా ఉండే ఆత్మలు కాదు. బేహద్దు పిల్లల గురించి బేహద్దు బాపు చెప్తూ ఉన్నారు. ఆదిలో డబల్ లైట్ స్వరూపులు, ఇప్పుడు మళ్ళా డబల్ లైట్ స్వరూపంగా అయ్యి మళ్ళా వెళ్ళాలి. అందుకని ఇప్పుడు అంతిమ పురుషార్థం కూడా చేయాలి. ఆదిలో పురుషార్థం ఏమీ చేయలే, ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసారు.
వాళ్ళు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేయాలి కదా, ప్రయాణం చేయాలి కదా, అందుకని మార్చుకోవాలి. అందుకనే లక్ష్యము, లక్షణము, స్మృతి మరియు సమర్థత సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. స్మృతి అంటే జ్ఞాపకం చేయటం, సమర్థత అంటే దాదాజీ యొక్క స్మృతిలో ఉండటం. అప్పుడే మీరు సమర్థులుగా కాగలుగుతూ ఉంటారు. ఈ రెండు రూపాలు ఉండాలి మీకు, హద్దు నుండి బేహద్దులోకి వెళ్ళటానికి. ఆది నుండి అంతిమం వరకు ఏ రకాలమైనటువంటి హద్దులు మీరు దాటుకొని వెళ్ళిపోయారో దాన్ని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. లాస్ట్ సో ఫాస్ట్గా కావాలి. ఈ లిస్టు మీకు బాగా తెలుసు కదా. సర్వ హద్దుల నుండి దాటుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి బేహద్దు స్వరూపంలోకి, బేహద్దు ఇంటిలోకి. బేహద్దు స్వరూపం మన ఆత్మస్వరూపం, పరిస్థా స్వరూపం. బేహద్దు స్వరూపంలో బేహద్దు ఇంటిలోకి ప్రవేశించాలి. బేహద్దు సేవాదారిగా ఇక్కడ సేవ చేస్తూ బేహద్దు విశ్వ పరివర్తన కోసం మరి నిమిత్తమయ్యి కావాలి. బేహద్దు సేవాదారి ఎవరు అంటే అనంత విశ్వాలకు బేహద్దు పరివర్తన కావాలి అని ఎవరైతే సంకల్పం చేస్తారో, మనసా వాచ కర్మణ అదే విధంగా జీవిస్తూ ఉంటారో వాళ్లే బేహద్దు సేవాదారులు. అన్ని హద్దులను వదిలి అన్నిటిపైన విజయాన్ని పొంది బేహద్దులోకి వెళ్ళటం, దీన్ని బేహద్దు సేవాదారి అంటారు. విజయాన్ని పొందే విజయ రత్నాలు అని అంటారు. హద్దులోని వాటికి బయటికి అతీతంగా వెళ్తే మీకు అన్నీ విజయమే, అంతా విజయమే లభిస్తుంది. అందుకని విజయ రత్నాలుగా అవుతారు. అంతిమ కర్మాతీత స్వరూపాన్ని అనుభవం చేసుకోగలుగుతారు. హద్దు అనేక ఉంటుంది, బేహద్దు మాత్రం ఒక్కటే ఉంటుంది. ఇదే బేహద్దు విద్య. ఈ విద్య నేర్చుకుంటే ఇంకా ఏ విద్యలు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంకెక్కడికి కూడా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. అన్నీ దీంట్లోనే ఉంటాయి. అనంతమైన విద్య అని చెప్పటం. అందుకని నా యొక్క ప్రియాతి ప్రియమైన పిల్లలకి చాలా చాలా ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే అని అంటున్నారు. మా బేహద్కే బేహద్ పరంపరం. మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి బేహద్దు పరివారం నాకు